सत श्री अकाल। पंजाब स्टार टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलरीत कौर लेके हाजिर हाँ प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट दे विच अज गलबात बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि पंजाब दे विच इस वेले बेअदबी का मामला बेहद ज्यादा भखिया होया है। बरगाड़ी गोलीकांड का मामला ज्यादा भखिया होया है और जदों हाई कोर्ट दे वल्लों पुरानी सीट नूं रद्द किया गया, उस तो बाद जिहड़ा ये विवाद है होर भी ज्यादा वधिया। कांग्रेस सरकार दे लई होर भी ज्यादा जिहड़ियां मुश्किलां ने वो वधियां और इस सब दे विचाले जिहड़ी नवीं सीट का गठन पंजाब सरकार दे वल्लों किया गया, उस दे वल्लों पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री यानी कि उस वेले दे तत्काली मुख्यमंत्री जदों बरगाड़ी गोलीकांड वापरिया, बेअदबी कांड वापरिया, उस वेले दे तत्काली मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं नवीं सीट दे वल्लों तलब किया गया है। 16 जून नूं मोहाली दे विच स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम उन्हां तों पुछगिछ करेगी। इस पूरी खबर दे उत्ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। ये खबर अपने आप दे विच अहम है और कांग्रेस दे खिलाफ बोलण वाले जिहड़े लीडर ने उन्हां ने भी इस नूं सिट दा सही कदम दस्सिया। किसने दस्सिया, विस्तारपूर्वक गलबात करांगे। साडे नाल मौजूद ने सीनियर पत्रकार जय सिंह छिप्पर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कमल जी। सर बेहद अहम खबर बरगाड़ी गोलीकांड मामले दे लई बनाई गई जिहड़ी नवीं सीट है, उस दे वल्लों तत्काली मुख्यमंत्री साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जिहड़े ने उन्हां नूं तलब किया गया। 16 जून नूं नवीं सीट उन्हां तों पुछगिछ करेगी और एक बेहद जिहड़ा ये कह लो कि ਜਿਹੜੇ विरोधी ने उन्होंने शांत करने वाला भी और सिख ਜਿਹੜੀਆਂ भावनावां ने उन्होंने भी किते ना किते जरूर राहत मिली होएगी। हालांकि पुछगिछ ही होनी है प्रकाश सिंह बादल तो, पर एक वड्डा कदम नवीं सीट वालों दस्सिया जा रहा है। देखो कमल जी, ठीक है ये गल कि जिहड़ी LK यादव होरां दी अगवाई हेठ पिछले महीने पंजाब सरकार वालों विशेष जांच टीम सिट जिहड़ी गठित कीती सीगी, उहदे वल्लों पंजाब के साबका मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां नूं समनिंग की गई है तो पुछया जाएगा। पर यह गल ठीक है कि इस मामले नूं लेके जिहड़े कांग्रेस के आगू ने जां कांग्रेस सरकार उहदे वास्ते थोड़ी जी राहत वाली खबर हो सकती है, पर इन्नी नहीं हैगी। क्योंकि इस मामले दे विच देखो 2015 दीयां घटनावां वापरियां होईयां ने, उसते बाद अज 6 साल का जिहड़ा वकफा वो हो चुकिया है तो हुण जिहड़ी इस मामले विच जिहड़ी चौथी जांच आ वो हो रही है। सब तो पहलां जदों सरदार प्रकाश सिंह बादल होरां दी अगवाई हेठ सरकार सीगी ते जांदे जांदे उन्हां ने जस्टिस जोरा सिंह आ जिहड़े पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के साबका जस्टिस, उन्हां दी अगवाई हेठ एक कमीशन गठित कीता सीगा। चलो वो कमीशन वल्लों अपनी जांच रिपोर्ट की गई, गवाहां तो पुछ-गिछ गई, उन्हां दा एक अपना सिलसिला सीगा। पर सत्ता परिवर्तन हो गया, उस जांच रिपोर्ट पर कोई काम नहीं हो सकिया तो एक तरह की जिहड़ी वो जस्टिस जोरा सिंह की कमीशन की रिपोर्ट थी वो डस्टबिन दे विच चले गई। नवीं सरकार आई तो नवीं सरकार ने जस्टिस जोरा सिंह कमीशन की रिपोर्ट रद्द कर दी तो अपनी जिहड़ी नवीं जांच करवाउण दा लोकां नाल वादा जो कीता सी, उहदे मुताबक जस्टिस रणजीत सिंह की जिहड़ा कमीशन आ उन्होंने जांच की। उस जांच के बाद फिर जिहड़े कंवर विजय प्रताप सिंह सीगे उन्होंनी अगवाई हेठ सिट बनाई गई। वो सिट ने अपनी लंबी चौड़ी जांच की तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी तो उसते बाद ही पंजाब कांग्रेस दे विच जिहड़ा एक बगावत की जिहड़ी चंगियाड़ी थी, वो जिहड़ी पहलां ते जिहड़ी सुलग रही थी, वो एक भांबड़ बनी। पंजाब दे विच वड्डी पद्धर ते बगावत हुई, वो सब नूं पता है। उसते बाद जदों हाई कोर्ट दी डायरैक्शन तो जिहड़ी नवीं सीट आ, क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट का एक डायरैक्शन ये सी कि ADGP रैंक का जिहड़ा अधिकारी आ वो होना चाहिए। तो सरकार ने जिथे LK यादव होरां नूं प्रमोशन दे के ADGP बनाया, उहदी अगवाई दे हेठ एक जिहड़ी सीट आ वो बनाई गई तो सीट ने अपना काम जिहड़ा शुरू किया गया। हुण तक 40 के करीब जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ गवाह कह लो तुसीं जां जिन्हां तो पुछ-गिछ करनी थी, जिहड़े इस सारी प्रक्रिया दे नाल जिहड़े इनवॉल्वमेंट थी उन्हां दी सिद्धे ढंग नाल जिवें ना किवें उन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ पुछ-गिछ कीती आ ते इहदे विच साबका जिहड़े DGP आ ਸਮੇਤ सैणी उन्हां ਤੋਂ भी पुछ-गिछ कीती आ। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ IG ਤੇ ਅਮਰਾ ਨੰਗਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਾਰ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, IG ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ,
ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤੇ ਸਿੱਟ ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਬਾਏ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਸੀਗੀ ਸਿੱਟ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਨਸੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, DGP ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਆ ਜਾਂ DGP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗੇ? ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੀਰੂ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਤੇ, ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਿੱਟ ਪਰ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗਏ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਕਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਰ ਸੌਖਾ ਲੀਹ ਪਰ ਚੱਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਿੱਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਆਪਣਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ FIRਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਈਵਲ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਹ ਘਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 5 ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਟ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ ਮੁਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੁੱਢਨਪੁਰ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 2022 ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਪਕਸ਼ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਲੋਕ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ 2017 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਤਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਤੀ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ, ਬੈਨਰ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕੁਝ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂ ਰਹੀ ਆ, ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਸੇੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹਲੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ +1 ਔਰ +2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ +1 2 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਜੈਂਟਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਰਦਿਆਲ ਕੰਬੋਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਸਰ ਕੌਮੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਦਲ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਰ ਗਈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 22 ਚੋਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਏ, NIA ਦਾ ਦਬਾਅ ਏ, CBI ਦਾ ਦਬਾਅ ਏ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਏ, ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ
ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀਏ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋ, ਇੱਕ ਐਨਡੀਏ ਇੱਕ ਯੂਪੀਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਏ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੋਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ।